So this may not serve a practical purpose, but it will give you an introduction to how mechanical ventilation started. Then what is the definition, how it differs from normal breathing, what are the reasons why we use mechanical ventilation, then the terminologies that we use during mechanical ventilation, and to understand those terms, the types of mechanical ventilation, ventilator alarms, and then finally we will look at how mechanical ventilation is applied to COVID-19. Next. Can you change the slide, Akash? Akash? हँग झालं, एक मिनिट. सर डायरेक्ट पुढे जाऊ का, हिस्ट्री स्किप करायची? नाही नाही, हिस्ट्री राहू दे ना. सो when we have to give artificial breathing to the lungs, Hippocrates such a long time back stated that we could put a tube in the trachea and you can draw air into the lungs, so you can push air into the lungs, and he described the process or the description of endotracheal intubation. So this is actually, we don't know exactly what Hippocrates described, but he knew that the trachea connected to the lungs and that we could push air from the trachea into the lungs. Yeah, next. Then in the history, Vesalius in 1653 tracheostomized a dog. In 1880, the endotracheal tube was used for the first time for cannulation of the trachea. Then in 1864, a tank ventilator was described by Alfred Jones of Kentucky. The patient was put in an airtight box which encloses body, neck, and framework. And what they did was they used to create a negative pressure in that box. So that negative pressure used to lead air to be drawn from the mouth into the lungs. I'll show you a picture as we go along. Next. आता इथे तुम्ही बघाल की एक नर्स उभी आहे आणि त्याच्या शेजारी एक असा सिलेंडर आहे ड्रम सारखं, आणि त्या माणसाचं डोकं बाहेर आलेलं आहे, पण त्याची बॉडी जी आहे ते त्या सिलेंडर ड्रम मध्ये एनक्लोज आहे. आणि त्या ड्रम मध्ये काय करायचं ते की बाहेर त्या ड्रम मधनं हवा सक केलं की आतमध्ये निगेटिव्ह प्रेशर क्रिएट व्हायचा, आणि त्या निगेटिव्ह प्रेशरमुळे चेस्ट एक्सपांड व्हायचा आणि हवा आत जायची, आणि जेव्हा ते निगेटिव्ह प्रेशर ते घालवायचे तेव्हा हवा बाहेर यायची. तर याला टँक व्हेंटिलेटर किंवा निगेटिव्ह प्रेशर व्हेंटिलेटर म्हणायचे किंवा आयन लंग. नेक्स्ट. नेक्स्ट स्लाइड. मग 1924 मध्ये डिस्क्राईब झाल्यानंतर हे जे चित्र दाखवलंय हे एक मोठा पोलिओ पॅन्डेमिक झाला होता इन द 1950s, आणि तेव्हा एंडोट्रेकियल ट्यूब घालून पॉझिटिव्ह प्रेशर व्हेंटिलेशन द्यायची काही पद्धत नव्हती. तर हे असे खूप सारे त्यांनी आयन लंग्स किंवा नेगेटिव्ह प्रेशर व्हेंटिलेटर्स तयार करून ते पेशंट्सना व्हेंटिलेट करायचे. नेक्स्ट. सो मॉडर्न मेकॅनिकल व्हेंटिलेशन मध्ये आपण आता नेगेटिव्ह प्रेशर व्हेंटिलेशन करतच नाही, आपण फक्त पॉझिटिव्ह प्रेशर व्हेंटिलेशन करतो. आणि या चित्रामध्ये जे दाखवलंय that is conventional positive pressure ventilation with the help of an endotracheal tube. So you can see tube has gone in from the mouth. It is positioned in the trachea, and trachea it is above the carina. So both lungs can be equally ventilated. So what does the ventilator do? It creates a positive pressure and initiates a flow of gas into the lungs. And this flow of gas that goes into the lungs increases the tidal volume. And when tidal volume is delivered, the machine stops and allows the patient to breathe out. So या प्रोसेसला आपण 4 phases मध्ये डिवाइड करू शकतो.
एक तर आहे इनिशिएशन ऑफ इन्स्पिरेशन, त्याला ट्रिगरिंग ऑफ इन्स्पिरेशन म्हणतात. मग हवा आत जाते, त्याला आपण म्हणतो व्हॉल्यूम जनरेशन अँड लिमिटिंग ऑफ मेकॅनिकल व्हेंटिलेशन. मग एक पर्टिक्युलर टाइम झाल्यानंतर मग हवा बाहेर येते, त्याला आपण एक्झलेशन म्हणतो. आणि व्हेंटिलेटर असा वापरून आपण ऑक्सिजन आत पाठवू शकतो आणि कार्बन डायऑक्साईड एलिमिनेट करू शकतो, जे लंगचे नॉर्मल फंक्शन असतात. नेक्स्ट. आता व्हेंटिलेशन आपण काय काय करू शकतो, काय काय करू शकत नाही हे जास्त महत्वाचं आहे. आपण कोविड-19ला बरं करू शकतो का? कोविड-19ला बरं करू शकत नाही, पण आपण सरांचं एक्झिट झालेत सर. सर जॉईन होतील परत. हा सर जॉईन होतात ते. तुमच्यापैकी किती जणांचं व्हेंटिलेटरचं ट्रेनिंग झालंय? अनम्यूट करून सांगू शकता का? आकाश. हा सर आलेत. हा झालंय, जॉईन झालोय. ओके सर. सो आता इथे भरपूर त्यांनी गोल्स अँड पर्पसेस दिलेले आहेत, पण आपण प्रायमरीली बघितलं तर पहिला गोल आहे की आतमध्ये ऑक्सिजन पोहोचवणं, म्हणजे ऑक्सिजन मग शरीराला पोहोचेल. दुसरा गोल आहे की कार्बन डायऑक्साईड जे बॉडीमध्ये अक्युम्युलेट होऊ शकतं ते बाहेर काढायला मदत करणं. तिसरा, श्वास जेव्हा जास्त जागत असतो तेव्हा ते रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस असतं, तर बाहेरनं आपण श्वास देऊन पेशंटचा आपण रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रिलीव्ह करतो. म्हणून जोडीला आपल्याला रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रिलीव्ह करताना आपल्याला त्यांना सेडेशन पण द्यायला लागतं. ऍडिशनली जर मसल्स फटीग झाले असतील, टायर्ड झाले असतील, तर ते रिलीव्ह करू शकतो. आणि प्रेशरनी आपण आतमध्ये हवा देतोय तर लंग्सना आपण एक्सपांडेड ठेवून ऍटोलेक्टेसिस रिव्हर्स करू शकतो. त्याच्याने लंग्स कंप्लायन्स पण इम्प्रूव्ह होतो. नेक्स्ट. आता इथे 3 तुम्ही बघाल इंडिकेशन्स फॉर व्हेंटिलेटरी सपोर्ट आहे. अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, प्रोफिलॅक्टिक व्हेंटिलेटरी सपोर्ट आणि हायपर व्हेंटिलेशन थेरपी. तर ह्यापैकी आपण प्रोफिलॅक्टिक व्हेंटिलेटरी सपोर्ट किंवा हायपर व्हेंटिलेशन बद्दल बोलणार नाहीये. आपण कोविड-19च्या अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर मध्ये व्हेंटिलेशन कसं वापरायचं त्याच्याबद्दल बोलणार आहे. नेक्स्ट. आता जेव्हा आपण म्हणतो की अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर आहे तर त्याच्यात 2 गोष्टी आहेत. एक, ऑक्सिजन अपटेक होत नाहीये आणि कार्बन डायऑक्साईड क्लिअर होत नाहीये. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की पेशंटला पीएच, पीसीओ2 आणि पीओ2 मेंटेन करता येत नाही. तर रेस्पिरेटरी फेलियर होतोय आपण केव्हा म्हणतो? आपल्याला कोविड-19चं क्लासिफिकेशन माहिती आहे, माइल्ड, मॉडरेट, सिव्हिअर मध्ये. माइल्ड मध्ये ऑक्सिजन लेवल्स नॉर्मल असतात, सॅच्युरेशन 95 to 100% असतो. जर आपण एबीजी केला तर त्याच्यामध्ये आपण पीएओ2 बघू शकतो, आणि पीए2 जर 70च्या खाली असला, ऍक्च्युअली 60च्या खाली असला, आणि FiO2 60% पेक्षा कमी लागत असलं तर आपण म्हणतो की हायपॉक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर आहे. CO2 50च्या वर असला तर मग आपण परत म्हणतो की हायपरकॅप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर आहे. आणि मग पीएच, CO2 वाढलं की मग पीएच कमी होतो. नेक्स्ट. आता जेव्हा आपण श्वास आतमध्ये घेतो आणि ऑक्सिजन आत पोहोचत नाही, त्याला काय काय मेकॅनिझम डिस्क्राईब केलेली आहे. तर पहिला मेकॅनिझम त्यांनी सांगितलंय व्हेंटिलेशन परफ्युशन मिसमॅच. त्याच्यामध्ये व्हेंटिलेशन म्हणजे आत श्वास जाणं, परफ्युशन म्हणजे ब्लड फ्लो.
जर श्वास आत जात नसेल पण ब्लड फ्लो चांगला असेल तर ह्याला आपण शंट म्हणतो. म्हणजे ब्लड इज फ्लोईंग फास्ट विदाउट गेटिंग ऑक्सिजनेटेड. जर उलट झालं की ब्लड फ्लोच नाही आहे पण श्वास व्यवस्थित होतोय, हा कंडिशन केव्हा होतो, जेव्हा ब्लड फ्लो बंद होतो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिझम मध्ये, आणि त्याच्यामध्ये हवा आत जात असते पण त्याला ऑक्सिजन पोहोचत नसतं, तर त्याला आपण म्हणतो डेड स्पेस व्हेंटिलेशन. तिसरं त्यांनी डिस्क्राईब केलेलं आहे डिफ्युजन डिफेक्ट. डिफ्युजन डिफेक्ट म्हणजे लंग अल्व्हेओलायचं जे मेम्ब्रेन असतो आणि कॅपिलरीज असतात तिथून आत हवा जात नाही, त्या अल्व्हेओलर कॅपिलरी मेम्ब्रेनचा थिकनेस वाढलेला असतो. मग राईट टू लेफ्ट शंट जे म्हटलंय हे हार्ट लेवलला असतं. हार्टमध्ये जर राईट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम शंट असला किंवा राईट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल शंट असलं तर मग ऑक्सिजनचे लेवल्स खाली जातात. मग अल्व्हेओलर हायपोव्हेंटिलेशन म्हणजे आत हवाच कमी पोहोचत असते, म्हणजे पेशंटचा श्वास घ्यायची प्रक्रिया कमी झालेली असते. आणि डिक्रीज इन्स्पायर्ड ऑक्सिजन हे आपण हाय अल्टिट्यूडला गेलो म्हणजे हिमालयात गेलो तर तिथे ऑक्सिजनचे लेवल्स कमी असतात, त्याच्यामुळे ऑक्सिजन कमी होतं. तर हे सगळे मेकॅनिझम्स ऑफ हायपॉक्सिमिया असे म्हणतो आपण. नेक्स्ट. आता पेशंट आपल्याकडे कसा प्रेझेंट होतो, आता तुम्हाला माहितीये की आपण कोविड-19चा पेशंट आला तर लगेच आपण काय करतो, त्याचा SpO2 बघतो आणि त्याचा रेस्पिरेटरी रेट म्हणतो. टॅकिपनिया म्हणजे इन्क्रीज रेस्पिरेटरी रेट. आणि आपल्याला कोविड-19 प्रमाणे आपल्याला माहितीये की टॅकिपनियाचं क्लासिफिकेशन काय आहे. जर 24च्या खाली असलं त्याचं रेस्पिरेटरी रेट तर आपण त्याला माइल्ड म्हणतो. 24 to 30 असलं तर मॉडरेट म्हणतो. 30च्या वर असलं तर सिव्हिअर म्हणतो. तसंच याच्यामध्ये तुम्ही बघाल की सायनोसिस म्हटलेलं आहे तिसऱ्या पॉइंटवर. तर हे सायनोसिस पॉइंट जे आहे म्हणजे जीभ, आपले हातपाय निळं पडणं. पण आपण आता आजकाल आणि स्पेशली डार्क स्किन लोकांमध्ये ते नीट कळत नाही, तर आपण डायरेक्टली पल्स ऑक्सिमीटर लावतो. जर पल्स चांगली लागत असली तर पल्स ऑक्सिमीटर वरनं आपण सायनोसिसचा अंदाज घेतो. आणि त्याच्यामध्ये मग आपले कोविड-19 न्यूमोनियाचे 3 कॅटेगरीज असे आहेत तसं आहे. तर माइल्ड मध्ये नॉर्मल असतं 95 to 100, मॉडरेट मध्ये 90 to 94 असतो आणि सिव्हिअर मध्ये लेस दॅन 90% असतो. आणि मग हे जे आपण म्हटलं की टॅकिकार्डिया आणि हायपरटेन्शन होतं ते बॉडीचा कॉम्पेन्सेटरी रिस्पॉन्स असतो. इरिटेबिलिटी अँड कन्फ्युजन होतो, ऑक्सिजन कमी झालं की कन्फ्युजन वाढतो, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होतो, कोमा होतो वेन कार्बन डायऑक्साईड लेवल्स गो अप, त्याला आपण CO2 नार्कोसिस म्हणतो. नेक्स्ट. जेव्हा आपण टाईप 2 रेस्पिरेटरी फेल्युअर म्हणतो किंवा हायपर कॅपनिक म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड वाढलेलं आहे, ते युजली ब्रेनच्या डिसऑर्डर्समुळे होतं. त्याच्यामध्ये आपलं ब्रेन सिग्नल्सच देत नाही श्वास देण्यासाठी. आणि हे आता अॅनेस्थेसिया दिला तर आपण पूर्णपणे बेशुद्ध असतो त्यावेळेला मग आपल्याला आर्टिफिशियल ब्रीदिंग द्यायला लागतं कारण श्वास चालूच नसतो. किंवा काही डिप्रेसंट ड्रग्ज असतात जसे आपले मॉर्फिन असतं किंवा बेन्झोडायझेपिन्स असतात, डायझेपाम असतो, किंवा कधी कधी ब्रेनसेनचा स्ट्रोक किंवा तिथे ट्युमर असला किंवा ट्रॉमा असलं तर कार्बन डायऑक्साईडचे लेवल्स वाढतात. पुढे. नेक्स्ट. आकाश नेक्स्ट स्लाइड. तसंच कार्बन डायऑक्साईड वाढतो जेव्हा मसल्स वीक असतात. आणि हे मसल्स वीक असायचे कारण मग मायस्थेनिया ग्रेव्हिस, याबारी सारखा आजार, पोलिओ सारखा आजार, जर आपण पॅरालिटिक ड्रग्ज काही वापरले असले तर परत आपला मसल्स वीक असतात आणि मग कार्बन डायऑक्साईड वाढतो. नेक्स्ट. कॅन आय हॅव द नेक्स्ट स्लाइड? केली सर. सर यू कॅन हे आपण टर्न ऑफ युअर व्हिडिओ. सर नेट स्लो असेल. Okay, go to the next slide. Akash, can you change the slide? चेंज केली आहे. एक मिनिट सर. सर दिसते का? नाही आता तू. हा येस दिसतंय. नेक्स्ट स्लाइड. हा स्लाइड शो करशील का प्लीज?
ते हँग होतंय स्लाइडच्या मध्ये. स्लाइड शो मध्ये हँग होतंय का? थोडं झूम ठीक करतोय. आहे. आणि मी म्हटल्याप्रमाणे आपण प्रॉफिलॅक्टिक व्हेंटिलेटरी सपोर्ट किंवा हे आपण काय डिस्कस करणार नाही. कॅन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. आपण अॅक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्युअर मध्ये व्हेंटिलेशन कसं वापरणं ते डिस्कस करणार आहे. नेक्स्ट स्लाइड. हा, आता जेव्हा आपण व्हेंटिलेटर सुरू करणार आहे तर मेकॅनिकल व्हेंटिलेटर बद्दलची काही काही सोपे टर्म्स असतात जे आपल्याला माहिती पाहिजे. नेक्स्ट स्लाइड. तर हे टर्म्स बघण्यापूर्वी आता सगळे जे मेकॅनिकल व्हेंटिलेटर्स असतात त्याच्यावरती आपल्याला स्क्रीनवरती ग्राफ दिसतो. तर हे ग्राफ कुठले कुठले प्रकारचे असतात? तर एका प्रकारच्या ग्राफला स्केलार म्हणतात आणि दुसऱ्याला लूप्स म्हणतात. तर आपण आधी स्केलार्स बघणार आहोत आणि आजच्या डिस्कशन मध्ये आपण फक्त स्केलार्स बघणार आहोत. नेक्स्ट. तर 3 प्रकारचे स्केलार असतात. एकामध्ये फ्लो इज प्लॉटेड अगेन्स्ट टाइम, दुसऱ्यामध्ये प्रेशर इज प्लॉटेड अगेन्स्ट टाइम आणि व्हॉल्यूम इज प्लॉटेड अगेन्स्ट टाइम. नेक्स्ट. Can you put the next slide, आकाश? होत नाही का रे? हा, तर आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघाल की पहिल्या ह्याच्यामध्ये स्पॉन्टेनियस ब्रेथ म्हणजे आपण श्वास आत घेतो तर स्पॉन्टेनियस ब्रेथ कसा दिसतो ते दाखवलेलं आहे. लाईनच्या बेसलाईनच्या वरच्या भागात इन्स्पिरेशन असतो आणि खालच्या भागात एक्सपिरेशन असतो. तर मेकॅनिकल व्हेंटिलेशनचा ब्रेथ तुम्ही जर बघितला हा व्हॉल्यूम कंट्रोलचा ब्रेथ आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही बघाल की फ्लो कॉन्स्टंट आहे, त्याला स्क्वेअर वेव्ह म्हणतात इन्स्पिरेशन मध्ये. आणि ब्रीथ आउट करतो तेव्हा ते डिसेलरेटिंग पॅटर्न असतो, म्हणजे आपण श्वास बाहेर सोडल्यानंतर मॅक्झिमम एक एक्सपिरेटरी फ्लो अचीव्ह होतो आणि मग तो बेसलाईनला येतो. सो इथे यू कॅन सी दॅट फ्लो इज प्लॉटेड अगेन्स्ट टाइम. नेक्स्ट. मग आता टायडल व्हॉल्यूम म्हणजे काय? की एका श्वासामध्ये आपण किती पेशंटला हवा देतो त्याला टायडल व्हॉल्यूम म्हणतात. ते एमएल मध्ये डिस्क्राईब करतो आपण. आणि मग इथे म्हटलंय त्यांनी की स्टार्टिंग पॉइंट फॉर टायडल व्हॉल्यूम सेटिंग इज 8 to 10 ml पर केजी ऑफ आयडियल बॉडी वेट. पण आपण जनरली काय करतो की 6 to 8 ml लावतो, कारण कोविड-19 चे लंग्स ऑलरेडी स्टिफ असतात, त्याच्यामध्ये न्यूमोनियामुळे ते स्टिफ झालेले असतात, म्हणून टायडल व्हॉल्यूम थोडं कमी देतो. टायडल व्हॉल्यूम जास्त दिल्याने लंग्सना जास्त प्रेशर दिल्यामुळे लंग्स डॅमेज होऊ शकतात, म्हणून 6 to 8 असं ठेवायचं. आणि आयडियल बॉडी वेट जे असतं ते आयडियल बॉडी वेट आपण पेशंटचा हाईट मापतो आणि मग एक फॉर्म्युला वापरून आयडियल बॉडी वेट काय आहे ते बघतो. आपण ऍक्च्युअल बॉडी वेट घेत नाही. मग रेस्पिरेटरी रेट इज नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनिट. आता जर पेशंट स्वतः श्वास घेत नसला तर मग मशीनमध्ये आपण जे सेट करतो तेवढं पेशंटला दिलं जातं. जर पेशंट ब्रीथ करत असला तर मग दोन्हीचा समिंग हो, मग ते आपल्याला दिसतं की किती ब्रेथ्स येत आहेत. तर जनरली आपण काय करतो, जर पेशंट स्वतः ब्रीथ करत असला तर त्याला आपण स्पॉन्टेनियस मोड प्रेशर सपोर्टच्या मोडवर ठेवतो. जर पेशंट ब्रीथ करत नसला तर मग आपण त्याला कंट्रोल मोडवर किंवा व्हॉल्यूम कंट्रोलवर ठेवतो. आणि जसं जसा पेशंट बरा होतो व्हॉल्यूम कंट्रोलवरती, मग आपण पेशंटला स्वतः श्वास करायला अलाव करतो आणि त्याला मग प्रेशर सपोर्टवर घेतो. नेक्स्ट. आकाश. आता मिनिट व्हेंटिलेशन म्हणजे रेस्पिरेटरी रेट मल्टिप्लाइड बाय टायडल व्हॉल्यूम अँड दिस इज एक्सप्रेस्ड इन लिटर्स पर मिनिट. जेव्हा आपण व्हेंटिलेटरवरती बघतो ना तेव्हा स्क्रीनवरती आपल्याला हा मिनिट व्हेंटिलेशनचा आकडा दिसतो. एक्झेल टायडल व्हॉल्यूम म्हणजे आपण आत देणारी हवा इन्स्पायर्ड टायडल व्हॉल्यूम असते, बाहेर सोडणारी हवा जी असते त्याला आपण एक्झेल टायडल व्हॉल्यूम म्हणतो. आता इन्स्पायर्ड आणि एक्झेल्ड मध्ये फरक असू शकतो, कारण मध्ये जर लीक असला तर मग एक्झेल टायडल व्हॉल्यूम मे शो एज लेस दॅन इनहेल टायडल व्हॉल्यूम. त्याच्यामध्ये मग जर लीक असलं, एंडोट्रिकल ट्यूबचा बलून डिफ्लेट झाला असला तर मग आपल्याला एक्झेल टायडल व्हॉल्यूम कमी दिसतं आणि इनहेल टायडल व्हॉल्यूम नॉर्मल दिसतं. नेक्स्ट. आय रेशो. जेव्हा आपण श्वास आत घेतो त्याला इन्स्पिरेशन आणि बाहेर सोडतो तेव्हा एक्सपिरेशन. तर इन्स्पिरेशन जनरली टाइम जे असतं ते कमी असतं दॅन एक्सपिरेशन.
तर नॉर्मल आपण ठेवतो 1:2. नेक्स्ट. जर श्वास बाहेर सोडायला कमी पडला टाइम, तर आतमध्ये मग हवा अडकून त्याला डायनामिक हायपर इन्फ्लेशन असं म्हणतात. मग पुढचा सेटिंग आहे पॉझिटिव्ह एंड एक्सपिरेटरी प्रेशरचा. म्हणजे जी श्वास बाहेर सोडल्यानंतर जी हवा आतमध्ये राहते त्याच्यामुळे जो प्रेशर एक्सर्ट होतो त्याला पॉझिटिव्ह एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर म्हणतो. आपण जर पॉझिटिव्ह एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर जास्त ठेवला तर त्याच्यामुळे लंग्स एक्सपांडेड राहतात आणि अल्व्हेलाई ओपन राहतात. अल्व्हेलाई ओपन राहिल्यामुळे कोलॅप्स किंवा ऍटेलेक्टेसिस प्रिव्हेंट होतो आणि ऑक्सिजनचं प्रमाण वाढतो. सुरुवात करतो आपण तेव्हा टिपिकली 5 सेंटीमीटर टीपचा लावतो. नंतर जशी कंडिशन इव्हॉल्व्ह होईल तसं आपल्याला 20 सेंटीमीटर पर्यंत टीप द्यायला लागू शकतं. नेक्स्ट. श्वास सुरू कसा होतो? जसं मी तुम्हाला सांगितलं, जर व्हॉल्यूम कंट्रोलवर पेशंट असला तर एक ठराविक टाइम, समजा आपण 20 ब्रेथ्स पर मिनिट सेट केलं असलं व्हेंटिलेटरवरती, मग प्रत्येक ब्रेथ 3 सेकंदचा असतो. तर 3 सेकंद गेले की मशीन स्वतः पुढचा ब्रेथ देतो. 3 सेकंद गेले पुढे पुढचा ब्रेथ. हेच जर पेशंट स्वतः श्वास घेत असला तर तो श्वास सुरू करू शकतो. जेव्हा तो आतमध्ये श्वास घेतो तेव्हा निगेटिव्ह प्रेशर किंवा फ्लो असा तो जनरेट करतो आणि त्या फ्लो किंवा प्रेशरनी मशीन पुढचा ब्रेथ देतो. त्याला असिस्ट कंट्रोल म्हणतात. किंवा जर पेशंट प्रेशर सपोर्टवर असला तर पेशंट स्वतः श्वास घ्यायला सुरुवात करू शकतो. त्याला प्रेशर ट्रिगर सेन्सिटिव्हिटी म्हणतात आणि ते प्रेशर किंवा फ्लोचं असू शकतं. नेक्स्ट. मग हे काही काही टर्म्स आहेत जे आपण मॉनिटर करतो. तर पीक एअरवे प्रेशर म्हणजे मॅक्सिमम व्हेंटिलेटरनी श्वास आतमध्ये दिल्यामुळे जे पेशंटच्या लंग्स मध्ये डेव्हलप होतो त्याला आपण पीक एअरवे प्रेशरला जर आपण थांबवलं जेव्हा श्वास आत गेलेला असतो तर पीक एअरवे प्रेशर कम्स डाऊन टू प्लॅटो प्रेशर आणि हा प्लॅटो प्रेशर जो आहे तो लंग्सना डिस्टेंट करण्यासाठीचा प्रेशर असतो. तो एअरवेज आणि ट्यूब्स आणि लंग्स दोन्हीला व्हेंटिलेट करण्यासाठी, दोन्हीला हे करण्यासाठी असतो, डिस्टेंट करण्यासाठी असतो. नेक्स्ट. आकाश. नेक्स्ट. केलंय सर. केलंय का? नाही ना, माझ्याकडे नाही चेंज झालं. हा आलं. ठीक आहे. मग आता याच्यामध्ये त्यांनी टाइप्स ऑफ व्हेंटिलेशन दाखवले, पण मी म्हटल्याप्रमाणे तुम्हाला निगेटिव्ह प्रेशर व्हेंटिलेशन आता कोणीही वापरत नाही. सो दॅट इज आउटडेटेड. आणि मग आपला नेहमीचा पॉझिटिव्ह प्रेशर व्हेंटिलेटर त्यांनी इथे दाखवलेला आहे. नेक्स्ट. नेक्स्ट. हा निगेटिव्ह प्रेशर व्हेंटिलेटर आहे. हा हिस्टॉरिक इम्पॉर्टन्स आहे, याचं काही महत्व नाही. मग आता जेव्हा व्हेंटिलेटर लावतो आपण तेव्हा मग व्हेंटिलेटरचे मोड असतात आणि हे सगळे त्यांनी वेगवेगळे टर्म सांगितले. यातलं फक्त तुम्हाला असिस्ट कंट्रोल, असिस्ट व्हॉल्यूम कंट्रोल असं म्हणतात त्याला. तर पहिले 2 लक्षात ठेवायचे. मग टाइम कंट्रोल, इंटरमिटेंट मॅन्डेटरी आपण वापरत नाही. सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मॅन्डेटरी पण आपण जास्त वापरत नाही. बायपॅप आपण नॉन इन्व्हेसिव्ह वापरतो. तर नॉन इन्व्हेसिव्ह व्हेंटिलेशनचं जेव्हा आपण स्लाइड बघू तेव्हा त्याच्यावरती मी सांगेन. पीआरव्हीसी हा नवीन मोड आहे, त्याला हायब्रिड मोड म्हणतात, ते पण आपण वापरत नाही. नेक्स्ट. मग हे जे मोड्स इथे दाखवलेले आहेत हे सीपॅप आणि प्रेशर सपोर्ट जे आहे हे आपण कॉमनली वापरतो. तर ह्या सगळ्यात मला तुम्हाला काय लक्षात ठेवायला सांगायचंय? व्हॉल्यूम कंट्रोल व्हेंटिलेशन लक्षात ठेवायचं, असिस्ट व्हॉल्यूम कंट्रोल व्हेंटिलेशन आणि प्रेशर सपोर्ट. दीज आर द कॉमनेस्ट मोड्स ऑफ व्हेंटिलेशन यूज. आणि हे 2 जर मोड आपल्याला व्यवस्थित आले की मग आपल्याला बाकी काही लक्षात ठेवायला लागत नाही. आणि मग एनआयपीपी म्हणजे नॉन इन्व्हेसिव्ह पॉझिटिव्ह प्रेशर आणि पीआयपीचं आपण पीक इन्स्पिरेटरी प्रेशर हे असं सांगितलंय आणि FiO2 म्हणजे फ्रॅक्शन ऑफ इन्स्पायर्ड O2. नेक्स्ट. आता याच्यामध्ये नॉन इन्व्हेसिव्ह व्हेंटिलेशनचे मास्क दाखवले. पहिले 2 चित्र जे आहेत लेफ्ट पासून सुरू केलं तर ते नेझल मास्क आणि नेझल प्रॉन्स आहे. तिसरा फुल फेस मास्क आहे आणि हा खालचा जो आहे शेवटचा उजवीकडचा खालचा त्याला हेल्मेट मास्क म्हणतात. हे सगळे जे आपण श्वास ट्यूब घालून देतो त्याच्याऐवजी बाहेरनं टाईट फिटिंग मास्क किंवा टाईट फिटिंग नेझल कॅन्युली त्याच्याने देतो.
त्याला नॉन इन्व्हेसिव्ह व्हेंटिलेशन असं म्हणतो आपण. नेक्स्ट, नॉन इन्व्हेसिव्ह व्हेंटिलेशन आपण केव्हा वापरतो, तर जनरली सीओपीडी एक्झासर्बेशनला हे सर्वात चांगलं पडतं, कार्डिओजेनिक पल्मनरी एडिमाला सर्वात चांगलं पडतं, आणि हायपरकॅपनिक रेस्पिरेटरी फेलियर असला त्यांना विनिंग करायला मदत होते. तर तुम्ही बघितलं की याच्यामध्ये कोविड-19 न्यूमोनिया इंडिकेशनच नाहीये नॉन इन्व्हेसिव्ह व्हेंटिलेशनसाठी. सो न्यूमोनियामध्ये वापरू शकतो का आपण, तर न्यूमोनियामध्ये वापरू शकतो, पण न्यूमोनियामध्ये वापरताना आपल्याला केअरफुल राहायला लागतं, कारण त्याच्यामध्ये 2 रिस्क असतात. एक रिस्क असतो की एरोसोलायझेशन होऊन जर आपण व्यवस्थित पीपीई आणि घातलं नसलं तर हवेमध्ये कोविड-19 पसरू शकतं. त्यासाठी मग काय करायचं, मास्कच्या इथे एक फिल्टर लावायचा, म्हणजे जी हवा पेशंटकडनं बाहेर येते ते फिल्टर होते, आणि मशीनच्या एंडला जिथे एक्सपिरेटरी एंड सर्किटचा जोडला जातो तिथे परत एक फिल्टर लावायचा, म्हणजे हवा जी बाहेर येते ते फिल्टर येऊन बाहेर येते. आणि ह्याच्यात रेक्विजिट काय असतं की पेशंट कॉन्शियस आणि कोऑपरेटिव्ह पाहिजे, नाहीतर मग त्याला तो मास्क टॉलरेट होत नाही. त्याला एबल टू प्रोटेक्ट दी एअरवे म्हणजे तो बेशुद्ध नसायला पाहिजे, अनकॉन्शियस, आणि त्याला जर खोकला करता येत नसेल तर मग नॉन इन्व्हेसिव्ह व्हेंटिलेशन वापरू शकत नाही. नेक्स्ट, तर आता हेच म्हटलं त्यांनी इथे की जेव्हा आपण श्वास लंग्सना ट्यूब न घालता बाहेरनं श्वास देतो त्याला आपण एनआयव्ही असं म्हणतो. तर हे तिन्ही गोष्टी करू शकतं, ऑक्सिजन पोहोचवू शकतं, लंग्सना इन्फ्लेट करू शकतं, आणि कार्बन डायऑक्साईड एलिमिनेट करून पेशंटला बरं करू शकतं. शिवाय वर्क ऑफ ब्रिदिंग कमी होतो. ऍडव्हान्टेजेस आहेत की ते नॉन इन्व्हेसिव्ह आहे, ट्यूब आत न घातल्यामुळे इन्फेक्शन आणि याचे चान्सेस कमी होतात, आणि मध्ये मध्ये काढून आपण पेशंटला कम्फर्ट जास्त देऊ शकतो. नेक्स्ट, पण एनआयव्हीचे काय काय डिसएडव्हान्टेज पण आहेत. तर जर पेशंट अनकॉन्शियस असला तर आपण वापरू शकत नाही, आणि कार्बन डायऑक्साईड आणि ऑक्सिजनचं करेक्शन एवढं चांगलं होत नाही, कारण आपण श्वास नाक आणि तोंडात एकत्र आत ढकलतोय, त्याच्यामुळे पोट फुगू शकतो, गॅस्ट्रिक डिस्टेन्शन होऊ शकतो, आणि तो मास्क टाईट असल्यामुळे नाकाला त्रास होऊ शकतो, ते हवा लीक झाल्यामुळे डोळ्यांना त्रास होऊ शकतो, आणि ह्या पिक्चरमध्ये बघितल्यासारखं कधी कधी तिथे नेक्रोसिस होतो. जे मास्कचं फेस आहे, मास्कचं फिटिंग आहे, तिथे नेक्रोसिस होऊ शकतो. नेक्स्ट, मग हे आपण एनआयव्ही कुठल्या कुठल्या मोड मध्ये, तर 2 मोड आहेत. सीपॅप म्हणजे नुसतं पॉझिटिव्ह एअरवे प्रेशर द्यायचा, आणि बाय लेवल म्हणजे श्वास आत जाताना एक प्रेशर द्यायचं, त्याला इन्स्पिरेटरी पॉझिटिव्ह एअरवे प्रेशर म्हणतात, आणि जेव्हा श्वास बाहेर येत असतो त्यावेळेला मग एक्सपिरेटरी पॉझिटिव्ह एअरवे प्रेशर. ते आयपॅप आणि ईपॅप या दोन्हीनी आपण श्वास आत बाहेर करायला मदत करू शकतो. नेक्स्ट, जर पेशंटला टॉलरेट होत नसला मास्क, किंवा ऑक्सिजन इम्प्रूव्ह होत नसलं, कार्बन डायऑक्साईड कमी होत नसलं, तर किंवा पेशंट बेशुद्ध झाला तर मग आपल्याला एनआयव्ही कंटिन्यू नाही करता येत, मग आपल्याला ट्यूब टाकून व्हेंटिलेशन करायला लागतं. जर बीपी कमी झालं पेशंटचा तरी आपल्याला एनआयव्हीचा रिस्क असतो, म्हणून आपल्याला मग तेव्हा इंट्युबेट करायला लागतं. नेक्स्ट, आता आपण अलार्म्स कडे वळूया. म्हणजे व्हेंटिलेटर हे आर्टिफिशियल टेक्निक असल्यामुळे अलार्म्स आपल्याला मदत करतात की व्हेंटिलेशन आपण जे सेट केलंय ते व्यवस्थित नियमितपणे जातंय का नाही, आणि काय अबनॉर्मॅलिटीज डेव्हलप होत आहेत का. त्याच्यामध्ये तुम्ही बघाल की 3 प्रकारचे अलार्म त्यांनी सांगितले: प्रेशर अलार्म, व्हॉल्यूम अलार्म आणि ऍपनिया अलार्म. नेक्स्ट, आता याच्यामध्ये जे प्रेशर अलार्म आहे, समजा आतमध्ये सेक्रेशन्स अडकलेले असले, कफ अडकलेला असला, किंवा ट्युबिंग किंग झालं असलं, किंवा पेशंट जागा झाला आणि तो ट्यूब बाईट करायला लागला, किंवा पेशंटच्या लंग्सच्या एकाच बाजूला ट्यूब गेलेली आहे, किंवा न्यूमोथोरॅक्स झालाय, किंवा कोलॅप्स झालाय, या सगळ्या गोष्टींनी हाय प्रेशर लिमिट येऊ शकतो. जर पेशंटला ब्रॉन्कोस्पॅझम झाला तरी हाय प्रेशर लिमिट येतो. लो प्रेशरला जर लीक असला, कुठे ट्यूबचं डिस्कनेक्शन झालं असलं, किंवा ट्यूब बाहेर आला असला तर लो प्रेशर अलार्म होतो, किंवा मी म्हटल्याप्रमाणे तुम्हाला बलून इन्फ्लेटेड नसलं एंडोट्रेकियल ट्यूबचं तर लो प्रेशर अलार्म. हाय रेस्पिरेटरी रेट, पेशंट जागा झालाय आणि तो खूप अँक्शियस आहे, किंवा सेक्रेशन्स खूप आहेत, किंवा ऑक्सिजन कमी झालं,
तर ह्या कारणांमुळे मग हाय रेस्पिरेटरी रेट होतो. तसंच आपल्याला लो व्हेंटिलेशन एक्झॅक्ट व्हॉल्यूमचा अलार्म येऊ शकतो. सॉरी, आय हॅव लॉस्ट द स्क्रीन. हा, सो लो एक्झॅक्ट व्हॉल्यूम लो प्रेशरच्या व्हॉल्यूमचा, लो प्रेशर अलार्म सारखाच असतो. व्हेंटिलेटर ट्युबिंग कनेक्टेड नसला किंवा लीक इन कफ असलं तर कधी कधी असं होऊ शकतं. किंवा आपण हाय प्रेशर लिमिट जो आहे तो एकदम कमी ठेवला असला तर मग पूर्ण टायडल व्हॉल्यूम डेलिव्हर होण्यापूर्वीच मशीन कट ऑफ करतो आणि त्याच्यामुळे मग कमी व्हॉल्यूम पोहोचतो. नेक्स्ट. तर एक हे महत्वाचं फार लक्षात ठेवण्यासारखं आहे की अलार्म आपल्याला सायलन्स करता येतो. तर सायलन्स करून ठेवलं तर मग आपल्याला काही अलार्म मिळणार नाही, अलार्मचा फायदाच होणार नाही. म्हणून अलार्म सायलन्स करण्यापूर्वी ते कशामुळे झालंय हे ट्रबल शूट केल्याशिवाय तसं करायचं नाही. जर आपल्याला वाटलं की हा महत्वाचा अलार्म आहे, त्याच्या जोडीला पेशंटचे व्हायटल्स पण कमी होतात, म्हणजे पल्स टॅकिकार्डिया किंवा ब्रॅडिकार्डिया होतो किंवा सॅच्युरेशन 90च्या खाली जातो आणि आपल्याला वाटतं की पेशंट अनस्टेबल आहे, बीपी कमी झालेला आहे, तर मग आपल्याला लगेच पेशंटला अंबू बॅगवर घेऊन मग ट्रबल शूट करायला लागतं. तर अंबू बॅगवरती 100%, म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की प्रत्येक व्हेंटिलेटेड पेशंटच्या बेडसाईडला एक अंबू बॅग विथ व्हेंटिलेटर आणि एक सेपरेट ऑक्सिजन कनेक्शन ठेवणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट. आता आपण कोविड-19च्या व्हेंटिलेटर प्रोटोकॉलकडे वळूया. आता हा पहिला जो डेफिनेशन दिलेला आहे तो अॅक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोमचा आहे आणि अॅक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जे आहे ते इतर आजारांमध्ये जसं असतं तसंच कोविडमध्ये पण आपण त्याला क्लासिफाय करतो. तर पहिला त्याचा क्रायटेरियन आहे PaO2 FiO2 रेशिओ लेस दॅन 300. FiO2 जे असतं ते आपण फ्रॅक्शन म्हणून मोजतो. तर समजा आपण म्हटलं की PaO2 100 आहे आणि ह्या पेशंटला आपण FiO2 100% देतो व्हेंटिलेटरवर. तर PaO2 100 अपॉन FiO2 1, मी म्हटल्याप्रमाणे त्याला फ्रॅक्शन म्हणून बघायला लागतं. मग 100 अपॉन 1 म्हटलं तर आपला PaO2 FiO2 रेशिओ 100 होतो. दॅट मीन्स इट इज लेस दॅन 300. दुसरा, एक्सरे मध्ये बायलॅटरल शॅडोज असतात. तिसरा, हार्ट फेलियरचा काही एव्हिडन्स नसतो, म्हणजे लंग मध्ये जे बायलॅटरल लंग शॅडोज असतात तर ते दे आर नॉट असोसिएटेड विथ कार्डिओमेगॅली किंवा पेशंटला आधीचं इजेक्शन फ्रॅक्शन कमी नाही. मग सर तुमचा आवाज नाही येतो. तो PaO2 FiO2 रेशिओ 100 होता, म्हणजे तो सिव्हिअर मध्ये मोडतो. 100 किंवा 100 पेक्षा खाली असलं तर तो सिव्हिअर मध्ये मोडतो. नेक्स्ट. आता आपण कसं व्हेंटिलेटर सेटअप करायचं आणि ऍडजस्ट कसं करायचं. तर पहिला पॉईंट मी तुम्हाला आधी सांगितल्याप्रमाणे यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द प्रेडिक्टेड बॉडी वेट. तर प्रेडिक्टेड बॉडी वेट इज कॅल्क्युलेटेड ॲज 50 प्लस 2.3 इंटू हाईट इन इंचेस मायनस 16. म्हणजे आपल्याला हाईट मोजायला लागते आणि बेडवरती आपल्याला हाईट मोजणं सोपं असतं. बोनी प्रॉमिनन्सेस वरनं आपल्याला हाईट व्यवस्थित मोजता येतं आणि हा फॉर्म्युला वापरून आपण प्रेडिक्टेड बॉडी वेट कॅल्क्युलेट करायचं. एकदा प्रेडिक्टेड बॉडी वेट कॅल्क्युलेट केलं, व्हेंटिलेटरवर व्हॉल्यूम कंट्रोल मोड चूज करायचं. व्हेंटिलेटर सेटिंग, कारण हे आपल्याला माहिती आहे न्यूमोनिया आहे म्हणून 6 ml पर केजी प्रेडिक्टेड बॉडी वेट लावायचं. इनिशियल रेट जे आहे, आता जेव्हा पेशंट श्वास स्वतः घेत असतो तर नेहमी जास्त घेत असतो. तर जनरली आपण काय करतो, ब्रिदिंग रेट 12 to 20 असं धरतो. तर इथे 20 ने सुरुवात करायची आणि मग पेशंट बरोबर ऍडजस्ट करण्यासाठी आपल्याला ते वाढवायला लागू शकतं. मग पीएच, एकदा आपण व्हेंटिलेटर सुरू केला आणि ब्लड गॅस केला तर ब्लड गॅस मध्ये आपण पीएच 7.2 च्या वर ठेवायचं. CO2 जरी थोडा वाढलेला असला तरी ते आपण ऍक्सेप्ट करतो, म्हणजे 55-60 जरी असला तर पीएच 7.2 च्या वर असलं तर आपल्याला काय करायला लागत नाही. जर पीएच 7.2 च्या खाली गेलं मग आपल्याला कधी कधी जर बाकीचे सेटिंग आपले वर्क करत नसले तर शेवटच्या याला आपल्याला रेस्पिरेटरी रेट वाढवून जर होत नसलं तर मग बायकार्ब इन्फ्युजन लागू शकतो. मग टायडल व्हॉल्यूम आणि रेस्पिरेटरी रेट जे आहे ते आपण पीएच आणि प्लॅटू प्रेशर गोल. तर प्लॅटू प्रेशर गोल का आहे, कारण जास्त प्रेशर जर आपण लंग्स मध्ये दिलं तर लंग्स डॅमेज होऊ शकतात, म्हणून प्लॅटू प्रेशरचा गोल आहे 30 सेंटीमीटर. ते नेक्स्ट स्लाइडवर आहे. नेक्स्ट.
आता प्लॅटो प्रेशरचं मी सांगितल्याप्रमाणे 30 सेंटीमीटरच्या खाली असायला पाहिजे. मग ऑक्सिजन किती असायला पाहिजे? ऑक्सिजन असायला पाहिजे, जर ब्लड गॅस करत असतो तर 55 to 80 पाहिजे. ऑक्सिजन सॅच्युरेशन आपण पल्स ऑक्सिमीटरवर बघत असलो तर 88 to 95 या लेवलमध्ये ठेवायला लागतं. मग मिनिमम ऍटलिस्ट पॉझिटिव्ह अँड एक्सपेक्टेड प्रेशर म्हणजे ठेवायचा आणि मग लागेल तसं आपण पीप वाढवायचं आणि FiO2 वाढवायचं, सो दॅट आपलं सॅच्युरेशन 88 to 95 मध्ये राहतं. प्लॅटो प्रेशर 30च्या खाली पाहिजे. प्लॅटो प्रेशर कसं चेक करायचं त्यांनी इथे दिलेलं आहे की जेव्हा पेशंट सेडेटेड पॅरलाइज असतो, एक इन्स्पिरेटरी होल्ड म्हणून बटन असतो, तर ऍटलीस्ट पॉज द्यायचा आणि त्याच्यामध्ये मग मशीनवरती आपल्याला रिडिंग दिसतो प्लॅटो प्रेशरचा. आणि आपण हे जर तर मग आपल्याला कधी कधी टायडल व्हॉल्यूम कमी करायला लागू शकतो. नेक्स्ट सर एवढंच आहे. एनिथिंग यू वॉन्टेड टू लास्ट शेअर? स्लाइड आहे का? ठीक आहे. या नो, सो आता आपण काय केलंय, वी हॅव गॉन थ्रू मेकॅनिकल व्हेंटिलेशनचे एकदम डिटेल्ड आपण प्रेझेंटेशन शेअर केलंय. मला वाटतं मेकॅनिकल लेक्चर आहेत. दिस वॉज अ ब्रॉड ओव्हरव्ह्यू. मेकॅनिकल व्हेंटिलेशन करताना काही प्रश्न आढळले असले किंवा तुम्हाला काही विचारायचं असलं तर तुम्ही प्लीज विचारू शकता. हा, सगळ्यांना पीपीटी पाठवली जाईल. पण तुम्हाला जर काही हो. प्रश्न असतील, तुम्ही सध्या व्हेंटिलेटरवर काम करत असाल, तुम्हाला काही चॅलेंजेस येत असतील तर तुम्ही विचारू शकता सर. डॉक्टर, नर्सेस, तुम्हाला काही क्वेश्चन असतील तर विचारू शकता. तुमच्यापैकी कोणी व्हेंटिलेटरवर यूज करताय का? आता तुमची ड्युटी आहे का आयसीयू मध्ये? हो सर, कोविड आयसीयू मध्ये ड्युटी आहे. ओके. तुम्हाला काही शेअर करायचंय किंवा सरांना काही विचारायचंय? हा, रिपीट एकदा सर समजून सांगितलं तर बरं राहील. कोविड पेशंटचे व्हेंटिलेटर बायपॅप नॉन इन्व्हेसिव्ह व्हेंटिलेटर का? म्हणजे बाहेरनं मास्कनी कसं व्हेंटिलेशन हा हा नाही, त्याच्याबद्दल सांगू मास्क का? नाही. हो हो सर. मास्क द्यायचं, ट्यूब घालून आतमध्ये ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब घालून व्हेंटिलेशन करताय तुम्ही का मास्कनी करताय? मास्क नाही सर. तर आता मी, तर तुमच्याकडे कुठला व्हेंटिलेटर आहे सिस्टर? अल्टिमाचे आहेत, असे 2-4 प्रकारचे आहेत सर. बरं, मग तो तुम्ही नॉन इन्व्हेसिव्ह वापरता ना सिस्टर? आवाज नाही येत सर नीट सर. नाही, मी विचारतोय की तुमच्याकडे जो व्हेंटिलेटर आहे हो ते हो त्याला ऑक्सिजन जोडायला लागतं ना, तर आधी हो ऑक्सिजन जोडून हो घ्यायचं. हो आपलं हा पाईपलाईन. मग स्विच ऑन करायचं आणि मग पाईपलाईन मधनं हवा येते हो हो का मशीन मधनच हवा येते स्वतः? म्हणजे 2 प्रकारचे व्हेंटिलेटर असतात. एकामध्ये टर्बाईन असतो, तो टर्बाईन जोरात फिरतो आणि त्याच्यात मग हवा तयार होते, किंवा सेंट्रल पाईपलाईन मधनं हवा पण जोडायला लागते. सेंट्रल सेंट्रल पाईपलाईन पाईपलाईन मधून सर. पण तुमच्या व्हेंटिलेटर मध्ये सेंट्रल पाईपलाईन मधून हवा येतं? हो हो सर. ठीक आहे. मग दोन्ही सोडून घ्यायचं आणि व्हेंटिलेटर ऑन करायचं. ऑन करून, हॅलो सर, युअर सिस्टर, ऑडिबल. येतोय आवाज? आवाज येतोय ना? हो सर. हो. सो व्हेंटिलेटर ऑन करून त्याला ट्युबिंग कनेक्ट करायची. इन्स्पिरेटरी एक्सपिरेटरी लिम्बला ट्युबिंग कनेक्ट करायचं आणि ते जे वाय कनेक्शनला येतं तर तिथे टेस्ट लंग जोडायचं. तुमच्याकडे टेस्ट लंग आहे का सिस्टर? सिस्टर, तुम्ही म्यूट वर आहात.
मी म्यूट वर आहे का? नाही नाही रे. नाही, तुमचा आवाज येतोय सर. सिस्टर म्यूटवर गेली. मी सांगत राहू का मग? चालेल सर, यू कॅन ब्रीफली समराइज थिंग्स आणि जर कोणाला काही क्वेश्चन असेल तेव्हा विचार. ओके. सो मग आपण एकदा व्हेंटिलेटर ऑन केला. व्हेंटिलेटर ऑन करून ट्युबिंग्स कनेक्ट करायचे आणि ट्युबिंग्स ना सेटिंग्स होईपर्यंत टेस्ट लंगला कनेक्ट करायचं. आणि मग मोड, तर नॉन इन्व्हेसिव्ह व्हेंटिलेशन मध्ये जर तुमच्या व्हेंटिलेटरमध्ये स्पेशल नॉन इन्व्हेसिव्ह व्हेंटिलेशनचा मोड असला, त्याला NPPV म्हणतात, तर तो चूज करायचा. तो जर नसला मग प्रेशर सपोर्ट आणि पीप हा व्हेंटिलेटर मोड चूज करायचा. तो मोड चूज केल्यानंतर मग प्रेशर सपोर्ट आपण जनरली 5 to 10 असा इनिशियली सेट करतो. पीप पॉझिटिव्ह अँड एक्सपिरेटरी प्रेशर 5 सेट करतो. तर हे दोन्ही सेट केल्यानंतर आणि बॅकअप व्हेंटिलेशनचा रेट सेट करून ठेवतो. तो जनरली 15 to 20 बॅकअप रेट ठेवायचा आणि प्रेशर सपोर्ट आणि पीप तो सेम लेवल ठेवायचा बॅकअप व्हेंटिलेशनला. आणि मग त्याच्यानंतर आपण हे व्हेंटिलेटर तुम्ही तयार करून ठेवलेलं आहे. मग आता मास्क लावायला सुरुवात करायची. तर मास्क लावताना मास्कला स्ट्रॅप असतात, पण डायरेक्टली स्ट्रॅप लावण्या आधी मास्क टाईटली चेहऱ्यावरती धरायचं आणि व्हेंटिलेटर जोडायचं त्याला आणि पेशंटला श्वास घ्यायला सांगायचं. सुरुवातीला पेशंटला गुदमरल्यासारखं वाटू शकतं. तो म्हणेल डॉक्टर मला श्वासच येत नाही. मग FiO2 100% देऊन त्याला कम्फर्टेबल केल्यानंतर एकदा तो म्हटला की आता मला मास्क व्यवस्थित टॉलरेट होतोय आणि व्हेंटिलेटर मधनं हवा पण पोचतीये, ती खूप जास्त किंवा खूप कमी त्याला भास व्हायला नको. एकदा तो कम्फर्टेबल असला की मग ते स्ट्रॅप्स नीट टाईटन करायचे. स्ट्रॅप्सना खूप टाईट करायचं नाही. खूप टाईट केलं तर ते नाकाच्या इथे नेक्रोसिस व्हायची शक्यता असते. कधी कधी आम्ही काय करतो, तिथे त्या नाकाच्या इथे जिथे ते प्रेस होतं मास्क, तिथे आपण एक जेलचा ड्रेसिंग मिळतो, डिओडर्म म्हणतो. तर तो जेलचा ड्रेसिंग आम्ही तिथे लावतो किंवा गॉज, कॉटन गॉज तिथे लावून ते नेक्रोसिस होऊ नये म्हणून प्रिव्हेंट करण्यासाठी ठेवतो. आता एकदा आपण इनिशियल सेटिंग्स केले पीप आणि प्रेशर सपोर्टचा आणि FiO2 100% ठेवला, मग त्याच्यानंतर आपण मॉनिटर करतो पेशंटला कम्फर्टेबल होतोय का नाही. आणि जर कम्फर्टेबल होत नसला तर मग कधी कधी आपल्याला इन्स्पिरेटरी प्रेशर म्हणजे प्रेशर सपोर्ट तो वाढवायला लागतो. जर पेशंट ट्रिगर करू शकत नसला, स्पेशली COPDचा पेशंट, तर कधी कधी आपल्याला ते पीपचं लेवल वाढवायला लागतो. ते थोडक्यात NIVचं आहे. हे आपल्याला ना लेक्चरच्या स्वरूपात सांगता येत नाही. हे छोट्या ग्रुपमध्ये आपण डिस्कस केलं तरच करण्यासारखं असतं. आहात का तुम्ही सिस्टर? का हो, थँक्यू सर, कळालं. हो, थँक्यू सर, छान सांगितलं. अजून कोणाला काही प्रश्न आहे का? आकाश, येस सर. तो आपला जो NIVचा युट्यूब वरती व्हिडिओ आहे ना, ओके सर. त्या याच्यामध्ये आहे इकोक्रिप्ट मध्ये. तो लिंक मी पाहिजे तुला पाठवतो. यू कॅन शेअर इट विथ एव्हरीबडी. शुअर शुअर सर, चालेल. ओके, तर कोणाला काही प्रश्न नसेल तर आपण इथे थांबूया. थँक्यू डॉक्टर शिवकुमार अय्यर सर, तुम्ही आमच्या स्टाफला चांगल्या प्रकारे सांगितलं. थोडा डिफिकल्ट टॉपिक आहे हा, पण आपल्या स्टाफला थोडीफार माहिती मिळाली असेल. आणि आपण जे आता ट्रेनिंग करणार आहे दर शुक्रवारी 3 बॅचेस मध्ये, त्याच्यामध्ये जे स्टाफ इकडे येतील त्यांना सरांना प्रत्यक्ष भेटून शिकता येईल. त्याच्यासाठी आपण नावं पण मागितली आहे. तर 16 आणि 23 तारखेमध्ये ज्या फॅसिलिटीज येणार आहे त्याच्यामध्ये तुमच्या हॉस्पिटलने जे नॉमिनेट केलं असेल तुम्हाला किंवा तुमच्या इथल्या नर्स आणि डॉक्टरना, तर त्यांना ते शिकायला मिळेल आणि त्यांच्या थ्रू तुम्ही पण शिकू शकता. तर आपण इथे थांबूया. थँक्यू व्हेरी मच सर फॉर बिंग विथ अस. थँक्यू आकाश. येस, थँक्यू सर. बाय. सो शॅल आय डिस्कनेक्ट? येस सर. ओके, थँक्यू सर. ओके, थँक्यू.